الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وتبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والحمد لله الذي شرع لعباده ويسر ودعاهم لما تسكو به نفوسهم تتطهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بشر وأنذر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما أشرق الضياء وأنور. Bütün dünyanı yoqdan bar etken hem bizlerin uzun sığ nimetler bilen toyundırıp duruşu Allah Rabbimizga hamd seneler, maqtav, uluqlovlarımız bolsaydı. Şolay Allah Subhanahu ve Taala'nın haq Resulü bizni haq dinge indövüşü, bizni haqlıqqa öğretüşü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge de salavat şeriflerimiz bolsaydı. Assalamu aleykum ve rahmetullahi berekatuh. Barşalarımızga da Allah Teala'nın rahmetleri hem bereketleri bolsun. Aşbu Cuma günlerimiz mübarek bolsun. Elhamdülillah. Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti bilen tağın bir Cuma gününe eriştik. Hem Cuma namazın oku niyeti bilen aşbu meşidke jıyıldık. Allah Subhanahu ve Taala bizden riza bolsaydı. Hem şuşu amellerimizni jirine jetkirip ötep tiyişli savaplarını alıp qaytırga barımızga da nasip bolsaydı. Hem tilekleri bulup da nindidir sebep gözür arkasındakiler müşlerge de tileklerine, niyetlerine göre savapların berip, kilesi cumgalarga, kilesi namazlargalarga da bizning bilen birge g'ibadetde bulurga nasip bulsaydı. Muhterem kardeşler, inşallah biz bugün zulümlük turunda söyleşip giderbiz. Zulümlük degen sözünü barıgızda anlaytırgansızdır. Zulümlük bu, kimge de bulsa naşarlık işlev. Tiling bilen bulsun, kulun bilen bulsun, gameling bilen bulsun, nerse bilen gine bulmasın, kimge de bulsa naşarlık işlev. Naşarlık işlev bu zulümlükka kire. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette: "Euzu billahi mineşşeytanirracim ve seya'lemul-lezine zalemu eyye munqalibi yanqalibun." Yani zulümlük kıluşçular uzaklamay koyda elekkenlerin bilirlerdi. Zulümlük kıluşçular uzaklamay koyda elekkenlerin bilirler deyip Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge aytdı. Hem şulay yok, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber verip aytdı, zulümlük kıyamet günü qorangılık bulup gelirdi. Zulümlük kıyamet gününe qarangılık bulup gelirdi. Hem şulay Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, jirinin bir urunda zulüm kılgan kişini kıyamet gününe Allah Subhanahu ve Teala 7 qatlam jir bilen urap alır deyip Peygamberimiz bilgirdi. Cabir radıyallahu anhu bir rivayet söyledi. Ol Efiyopiya'ya gitken Müslümanlar kiri qaytqaçtı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir vaqtni söyleşip oturganda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alarga so'rov berdi dedi. Nerse deb so'rov berdi dedi? So'rov berdi, hicretde vaqtda sizning ko'nglingizga o'tib kirgan, ko'nglingizda qolgan birer istelikli voqeani söylegiz eli deyip. Şimdi biz bilemiz, Peygamberimiz vaxtında Müslümanlar müşriklerinin zararına tüze almışı nerse işlediler? Hicret kıldılar. Bu Medine şehrine hicret kılgançı, onlar başta Efiyopiya'ya hicret kıldılar. Efiyopiya'ya hicret kıldılar. Hem indi onda küp müdür yaşagandan soň kiri eylenip qayttılar. Mına şu kiri eylenip qaytkandan soň Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mına şu kişiler bilen birge söyleşip oturganda aytdı. Yegiz eli ko'nglingizga mına şu hicretde vaqtda ko'nglingizga o'tib kirgan, ko'nglingizdan nig'itib birigib qolgan narsa turunda menga söylegiz eli dedi. Hem şunda indi
Җабир разыяллаһу анһу әйтте: "Я Расулуллах, рөхсәт бирсәгез, мин хәл турында сөйләр идем." Менә шушылай без бергә урамда утырып тора идек. Һәм бер олы яшьтәге карчык җилкәсенә күкшен куеп, су белән безнең кырдан үтеп бара ди. Һәм шунда ди бер егет аркасына төртте ди. Аркасына төрткәннән соң бу карчык егылды ди. Һәм күкшене җиргә төшеп ватылды ди. Бу карчык торды, торганнан соң әйтте ди: "Эй явыз кеше, Аллаһ Тәгалә үзенең тәхетен куеп, беренче һәм соңгыларын җыйганнан соң, кулларга һәм аякларга сөйләү сәләте биргәннән соң, син алар булган хәлләрне сөйләгәннән соң, син күрерсең үзеңнең хәлеңне һәм минем хәлемне", дип әйтте ди. Ягъни кыямәт көнне Аллаһ Субхана ва Тәгалә һич шиксез безнең кулларыбызга да, аякларыбызга да сөйләү сәләте бирә. Аларның нәрсә эшләгәннәре турында. Һәм менә шушы кыямәт көнне куллар һәм аяклар нәрсә эшләгәннәрен сөйләгәннән соң, син үзеңнең хәләтеңне дә һәм минем хәләтне дә күрерсең, дип әйтте ди бу карчык. Һәм шуннан соң Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, нәрсә диде? Ул дөресен әйтте диде. Зәгыйфләргә зулым кылган, залимнарны җәзаламаган кавым ничек Аллаһ Субхана ва Тәгаләне мактасын диде. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында бездә көндә кыерсылык була торган хәлне алар өчен гаҗәеп булган. Бездә олы яшьтәгеләр кыерсытуны бер нәрсәгә дә санамыйлар. Аларга зулым итүне бер нәрсәгә дә, кешегә зулым итүне дә бер нәрсәгә дә санамыйлар. Әмма Пәйгамбәрбез вакытында менә шундый вакыйга күңелләренә үтеп кергән. Күңелләренә үтеп кергән, аларның башларында уелып калган. Һәм менә шушыны Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямга сөйләгәннән соң, Пәйгамбәрбез әйтте. Пәйгамбәрбез әйтте, нәрсә диде? Зәгыйфләргә зулым кылган диде. Залимнарны җәзаламаган кавым бер вакытта да Аллаһ Тәгаләне мактамас. Аллаһ Тәгаләгә якын булмас диде. Залимнар Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә якын булмас. Залимнарны җәзаламаган, зәгыйфләрне якламаган кавым ил бер вакытта да Аллаһ Тәгаләгә якын булмас. Аллаһ Тәгалә бу кавымны бер вакытта да яратты. Икенче бер вакыйга Вахба ибн Мунаббих сөйләде. Бер вакыт бер явыз патша үзенә бик матур сарай салдырды. Зур итеп крепость салдырды. Һәм салдырганнан соң үзенең вәзирләре белән, үзенең ярдәмчеләре белән тирә-якны карарга чыкты. Карарга чыкты һәм карап йөргәндә күрде бер җирне чыкып ясалган землянка, шалаш. Һәм сорады: "Бу кемнең землянкасы, кемнең шалашы?" диде. Һәм шунда әйттеләр: "Бу ялгыз бер карчыкның землянкасы", диде. Тора торган урынына, диде. Һәм менә шушы патша нәрсә эшләде? Патша аны җимерергә кушты. Җимертте. Һәм кич белән бу карчык кайтты. Кич белән кайтканнан соң үзенең тора торган урынының землянкасын җимерелгән халәттә күрде. Һәм сорады: "Кемнәр җимерде моны?" дип. Һәм шунда аңа аңлаттылар: патша кешеләре җимергәнлекне. Һәм шунда бу карчык, бу әби кулын күтәреп Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә дуа кылды: "Я Раббым, минем өйне патша кешеләре җимергән. Алар аны җимергән чорда мин монда юк идем, ә син кайда булдың соң?" дип дуа кылган. Аллаһ Субхана ва Тәгалә моның дуасын кабул итеп, Җәбраил алейһиссаламны җибәреп,
bu патша сарайын җимерткән. Һәм шунда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның әйткән сүзе искә төшә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, зулым кылынучының, ягъни мәзлумның дуасы белән Аллаһ субханаһу ва тәгалә каршында пәрдә юк. Кимгә, мөхтәрәм кардәшләр, кимгә зулымлык иттек икән, зулым ителүче кеше дуа кылды икән, Аллаһ субханаһу ва тәгалә белән аның дуасы арасында пәрдә юк. Ул кабул була. Һәм шуның өчен дә Язид ибн Хаким әйтә, мин ди үзем берәрсенә гаделсезлек кылсам ди, берәр кешегә мин гаделсезлек кылсам, ул кешедән мин бик нык курка идем ди. Аның дуасыннан курка идем ди, минем белән синең арада Аллаһ субханаһу ва тәгалә бар дип әйтүеннән мин курка идем ди. Мин курка идем ди. Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр без берәрсенә зулымлык кылдык икән, белегез. Без үзебезгә зулымлык кылдык. Үзебезгә зулымлык кылдык. Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр без үзебезнең финанс халәтебезне яхшырту нияте белән берәрсен алдап, берәрсенә зулымлык итеп, аның милкен үзләштердек икән, белегез, ул үзләштергән милек белән бергә без үзебезнең милкебезне дә юкка чыгардык. Юкка чыгардык. Белегез, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ субханаһу ва тәгалә белән мәзлум арасында, зулым ителүче арасында пәрдә юк, пәрдә юк. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, кыямәт көнне кешеләрне ялангаш, ялан тәпи һәм сөннәтләмәгән хәлдә тергезерләр ди. Ирактан, якыннан әйтелгән кебек тавыш ишетелер ди. Мин сезнең Раббыгыз, сезнең хөкем чыгаручыгыз, җәннәткә кертелүчеләрдән, җәһәннәм әһелләреннән булган кем дә булса, нәрсә дә булса таләп итә икән, хәтта кичкенә генә яңаклау булса да җәннәткә кертелмәс ди. Шулай ук җәһәннәмгә керүче җәһәннәмгә кермәс, аның зулым кылуы аңа кайтарылганчыга кадәр, хәтта ул кичкенә генә яңаклау булса да ди. Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең Коръәннән аят укыды. Ва ла язлиму раббука ахада. Раббың бер кем белән дә гаделсезлек кылмас дигән аятны укыды. Һәм шунда Пәйгамбәрбездән сорадылар: "Я Расулулла, без ничек кайтарырбыз? Без бит ялангаш, ялан тәпи, сөннәтләмәгән хәлдә торгызылырбыз" дигәндә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Изгелекләрегез һәм явызлыкларыгыз белән" диде. Һәм шуннан соң аят укыды. Менә бу тиешле гадел хөкем булыр дип. Мөхтәрәм кардәшләр, аңлагансыздыр. Изгелекләрегез һәм явызлыкларыгыз белән диде. Кемгә без зулым иттек? Кемне без кыерсыттык? Кемне без рәнҗеттек? Ул кеше безнең каршыга басачак. Безнең каршыга басачак һәм безнең гамәлләребезне алачак. Әгәр безнең изге гамәлләребез калмый икән, ул инде үзенең гынахларын безгә бирәчәк. Ике кеше арасына Аллаһ субханаһу ва тәгалә кысылмый, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ субханаһу ва тәгалә белән безнең арада Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең үзе гафу итәме, итмиме, аның ихтияры, ләкин ике кеше арасындагы мөгамәләгә Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең гафуы булмый. Шул чорга хәтле зулым ителгән кеше, зулым итүче кешене гафу иткәнчегә хәтле. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, хәзер уйлагыз, сезне берәрсе зулым иткән, сезгә берәрсе зулым иткән булса, кыямәт көнне үзегезнең гынахларыгыз белән Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә каршына барып басканнан соң, сез нәрсә эшләр идегез? Зулым ителүче
итүгә. Аны ярар мин сине гафу иттем дип җибәрер идегезме, яки аның изге гамәлләрен алып үзегезгә үстер идегезме? Әлбәттә, без кыямәт көнне изге гамәлләргә мохтаҗ булабыз. Һәм шушы чорда әлбәттә без үзебезгә зулым ителүченең изге гамәлләрен үзебезгә алырга ашыгабыз. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, уйлагыз. Сез берәрсенә зулым иттегез икән, берәрсенә берәр начарлык эшләдегез икән, уйлагыз, фикерләгез. Сез изге гамәлләрдән мәхрүм калдыгыз. Зулым ителүче кеше һич шиксез булачак. Бер вакыт Иран патшасы үзенең малаена тәрбияче ала. Менә шушы малай инде тәрбияләнеп үсеп җитә. Бу тәрбияче кеше тәрбия өлкәсендә булган бүтән нәрсәне дә бу малайга инде бүтәнләй биреп бетерә. Устаз шушы малайны чакыра. Бер сүздә әйтми, нәрсә эшли? Аңа бик нык итеп суга. Бу малай устазының нәрсә өчен сукканлыгын аңламый. Һәм устазына бик нык ачуы чыга. Инде патша зурая, улгая, картая, вафат була. Вафат булганнан соң бу малай инде патша урынына кала. Малайы патша урынына кала. Һәм патша урынына калганнан соң бу вакыйганы исенә төшерә. Исенә төшергәннән соң устазын чакыра. Устазын чакыра да әйтә: "Син ди, менә шул вакытны мине чакырып алдың да, миңа бик каты итеп суктың ди. Нәрсә өчен син шулай эшләдең ди?" Һәм шунда бу устаз әйтә: "Эй патшам ди, мин сиңа тәрбия һәм белем өлкәсендә бүтән нәрсәне дә өйрәттем ди. Мин синең патша буласыңны да белдем ди. Мин теләдем синең авыртуның тәмен, гаделсезлекнең әшесен белүен ди. Авыртуның тәмен, гаделсезлекнең әшесен белүеңне теләдем ди. Һәм мин телим ди, син патша булганнан соң шушы нәрсәләрне белүеңне, шушы авыртуның тәмен, гаделсезлекнең әшесен син белеп, кешеләргә начарлык кылмауыңны телим диде. Начарлык кылмауыңны телим диде." Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә ышанган кеше кардәшенә үзенә теләгән нәрсәне теләсен ди." Бу хадисне инде күпләрегезнең ишеткәне бар. Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә ышанган кеше үзенә нәрсә тели, үзенең кардәшенә дә шуны теләсен дип Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Әлбәттә, без барыбыз да үзебезгә башка кешеләрнең яхшы мөгамәлә кылуын телибез. Безне алдамауларын, безгә дөресен сөйләүләрен, безгә яхшы мөгамәлә кылуларын телибез. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк, мөхтәрәм кардәшләр? Моның өчен безгә үзебезгә, һәрберебезгә үзебезгә башкаларга яхшы мөгамәлә кылу кирәк. Башкаларга яхшы мөгамәлә кылу кирәк, аларны алдамау кирәк, алар белән килешү төзелгән, ул килешүне үтәү һәм менә шундый башкаларга һәр вакыт яхшы яктан үзеңне күрсәтү кирәк. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, әгәр тарихны карыйбыз икән, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям кем дип атаганнар Пәйгамбәрбезне? Әмин дип. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямны әмин дип атаганнар. Ягъни аңардан бер кеше дә бер нинди начарлык та көтмәгән.
Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның холкында, әхлагын күреп, кешеләр аңа тартылганнар. Һәм күп кешеләр Пәйгамбәрбезнең холкын, әхлагын күреп, исламга килгәннәр. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, без барыбыз да Пәйгамбәрбезнең сөннәтен үтәргә тырышып йөрүче кешеләр. Biz barыбыз да Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәтен үтәргә тырышып йөрүче кешеләр һәм Пәйгамбәрбезнең сөннәтен үтәсәк, иншалла Пәйгамбәрбезнең шәфәгатенә насип булабыз дип өметләнеп йөрүче кешеләр. Ләкин өметләнү бер нәрсә, икенчесе өметләнер өчен буш хыял белән йөргәнче безгә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның холкын, әхлагын алу кирәк. Холкын, әхлагын алу кирәк һәм безне күргән кешеләр бу мөселман, без бу кешедән имин дип әйтерлек булырга тиеш. Менә шул очракта, иншалла, Аллаһ Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның холкын, әхлагын алабыз икән, Пәйгамбәрбезгә башка кешеләр, хәтта мөшрикләр имин дип әйтәләр иде, һәм безне күргәч тә, без мөселманнарны күргәч тә, безне күргәч тә кешеләр әйтә икән, бу кешедән без имин дип, бу мөселман, бу кешедән без имин дип әйтәләр икән, әлхәмдүлилләһ, монда инде безгә өметләнергә өмет бар. Biz bu очракта өметләнә алабыз. Әлхәмдүлилләһ, мин Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәтен үзләштердем. Иншалла дип, Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең рәхмәтенә ирешермен, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның шәфәгатенә ирешермен дип өметләнергә өметебез була. Инде Аллаһ субханаһу ва тәгалә насип итсен. Һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә барчаларыбызга да зулымлыктан, залимнәрдән, барчаларыбызны да Аллаһ субханаһу ва тәгалә зулымлыктан, залимнәрдән имин кылсын. Һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә барчаларыбызга да шушы якты дөньяда яшәгән чорыбызда иминлектә, тынычлыкта Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарына тыелып яшәп, Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә барыбызга да насип булсын. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه السميع الدعاء.